12강 교재를 펴주세요. 1번 You may have noticed. 너는 아마 알았을 거야. may have pp죠? 뭐뭐였을지 모른다. The people different schemas they tend to use when evaluating others. 딴 사람을 평가할 때 when they tend to 뭐 할 경향이 있냐면 사용하는 경향이 있는데 근데 스키마에서 in the schema였으니까 사람들이 다르다라는 거. 결론은 스키마가 서로 다르다는 거예요. 그러면 people differ in the schemas의 내용가요. 자, college professors are often concerned with. 대학 교수들이 걱정을 해요. Whether someone is smart. 그러니까 걱정한다기보다 관심이 있다가 맞겠네요. 여기서는 누군가 영리한지 아니면 sales managers 다음에 concerned with be concerned가 생략이 됐어요. 자, whether someone is persuasive 어떤 사람이 설득력 있는지 영업부장은 and those 누군데 involved in the entertainment business 누가 연예계에 관련 있는 사람은 with 또 여기도 with 앞에 are concerned가 생략됐어요. 영어는 반복이 싫다고 했어요. 그래서 생략해요 지금. Whether someone has charisma 누가 카리스마를 가지고 있는지에 관심이 있는 거죠. as처럼이라고 쓰시고 이러한 예처럼 얘가 illustrate 알려주는 것처럼 그려주는 것처럼 the role of evaluator of the context in which a target person is encountered often influences which traits or schemas are used. 어떤 평가자의 역할 아니면 상황인데 그 상황에서 타겟이 되는 사람, 대상 인물이 마주쳐지는 거죠. 그런 상황이 영향을 주기를 which traits, 어떤 특징이나 스키마가 사용되는지에 영향을 주는 거죠. 자, but sometimes schema is simply determined by habit의 내용펜. 결국은 그러니까 맨날 하던 거 하는 거예요, 이게 지금. 스키마는 습관에 의해서 결정이 돼요. 만약에 if a person uses a particular schema, 누군가가 A라는 사람이 그 특정한 스키마를 쓰잖아요. frequently, 그것도 자주. 그럼 it may become chronically, 만성적으로 항상 accessible. 접근할 수 있게 된다는 얘기니까 사용할 수 있게 되고 and therefore 그래서 likely to be used still more frequently in the future. 미래에 더 자주 사용하게 될 가능성이 있는 거죠. 예를 들어 우리가 그러니까 뭐든 그렇죠. A frequently activated schema functions much like a recently activated one. 자, 자주 활성화되는 스키마니까 그런 스키마는 function 우리 TIO에는 명사 영어이지만은 question이나 function에 동사 있는 거 알죠? 기능을 하기는 like 최근에 activated 활성화된 것처럼 기능을 한다는 거죠. It's a heightened accessibility. 그렇게 높아진 사용 가능성, accessibility니까 접근이니까요. 그렇게 높아진 가능성은 increases likelihood. 가능성을 높여줘야 that it'll be applied to understanding a new stimulus. 새로운 어떤 자극을 이해하는 데 적용될 가능성을 높인다는 거죠. 그러니까 습관처럼 쓰다가 맨날 쓰다 보니까 맨날 접근하다 보니까 새로운 게 와도 그걸로 더 오히려 더 잘 된다는 거고요. 1번은 그냥 썼어. 그냥 그래요. 2번은 참 중요하죠. 우리 사회성 문제는 지문에서 항상 언제나 나오고 뭐 맨날 마주치게 될 지문이에요. 자, 이번에 별가고요. Not everyone comes to the game. 모두가 not everyone 부분 부정이죠. 모두 그런 건 아니다. 모두 경기를 보러 가는 건 아니다. For some 일부에게는 the contest인데 대회는 merely 단지 only죠. provides the setting and opportunities for the expression of other motives. 다른 동기의 expression 표출을 위한 장소와 기회를 준다는 거죠. 또 social contact 내용과요 이거. 사회적 접촉이 provided 네모치고 어법은 중하지 않죠. 지금 내용 위주로 갈게요. by the crowd itself. 군중 자체에 의해서 제공되는 사회적 접촉, 즉 사람들이 막 여럿이 있어가지고 주는 사회적 접촉을 suggest 뭘 주냐면 제안해 주냐면 a reason for people to attend 사람들에게 참석하는 이유를 시사해 주는 거죠. This very point 바로 더 베리는 명사 강조니까 this very point죠. 바로 그 점, 이 점이 was elaborated by William
맥다거. 근데 이제 사람 이름 중요하지 않아요. A로나라 그랬죠. 이 사람에 의해서 상세화되겠다는 거죠. 정교화됐다는 거야. In a book. 근데 그 북은 어디냐면 published 출간된 거죠. 1980에. 근데 거기에서 he developed his case for the existence of gregarious instincts in humans. 여기도 gregarious instinct in humans의 내용가요? 인간에게 어떤 존재가 있냐면 본능의 존재인데 인스팅트인데 남과 어울리기 좋아하는 사람과 같이 있는 걸 좋아하는 거죠. The question he posed at the turn of the century 한 세기의 전환기에 그가 post 제기했던 the question은 certainly argues 뭐라고 논쟁해 주냐면은 어 convincingly 확실하게 설득력 있게 for the view 어떤 그 관점 견해 동격이 되시겠죠? We are social creatures의 내용가요. 사회적인 동물이다 우리가 창조물이다. 그런 견해를 분명히 지지해주는 거죠. However, 하지만 additionally labeling the observed behavior as an instinct 추가적으로 라벨 붙여주는 거, 불려주는 거 그런 관찰된 행동을 본능이라고 이렇게 라벨하는 것이 creates a tautology 그런 어떤 용어를 만들어내죠. 유의어 that has nothing to our understanding. 우리 이해에다가 nothing이에요. 되는 게 아무도 없어. 추가되는 건 아무것도 없어. 그렇다고 해서 도움이 안 되는 거예요. 이해는 안 돼요. 맥더건은 asks his readers 그의 독자들에게 뭐라고 묻냐면 what proportion of the 10,000 witnesses of a football match would stand for an hour or more in a wine and rain if each man were isolated from the rest of the crowd and saw only the players. 문제 제기. 만약에 이제 가정법에 이거 그죠? 모두 동사원형, if 과거 그죠? 월수였잖아요. 어떤 비중이 있겠냐? 어떤 비율이 되겠냐? 10,000, 10,000이니까. 풋볼 매치를 보는 그 목격자 즉 그 왜 위치니스를 썼을까요? 여기다 꼭. 비율이 얼마나 되겠냐? 그 관중에. 만약에 걔네들이 비 속에 in the wind and rain 속에 1시간 이상을 서 있는데 각각의 사람들이 the rest of the crowd 관중하고는 멀리 떨어진 더 나머지니까요. the rest 관중의 나머지하고는 멀리 떨어져 있고 그리고 그냥 선수들만 보라고 하고 그것도 비 속에서 사람들 없는 데서 멀리 떨어져서 보라고 그러면 누가 볼 사람이 몇이나 되겠냐 그거예요. We would guess very few in 1908 fewer today. 당연히 1908년에는 이거 했을 당시에는 더 극소수였을 거고 오늘날엔 더 적겠지? 사람들은 어울리기를 좋아한다는 거죠. 맞죠? 나 자신을 돌아봐도. 자, 3번은 패스. 그냥 그거야. 그냥 한번 읽어만 보세요. 한가하면 될 줄 알았는데 오히려 바쁠 때 더 잘 써졌다. 뭐 그런 얘기인데 글쓰기가. 자, 4번도 내용은 안 어려운데 좋은 글이에요. 별가요? During particularly trying time early in sales career. 자, 영업 경력 것도 time early니까 초기인데 trying time 힘든 막 노력하고 있는 시기 특히 힘든 시간 during 동안에 sales manager가 gave me a poster 줬는데 tab read 우리 이거 그때 우리 애기들 이거 수행해가지고 갔었죠. read 이거 읽히는 거 이거 그죠? 그 동사죠. if 능동형 수동형 그거 if it is to be B2용법은 B2에서 is to를 여기서는 예정? 그죠? 그게 만약에 꼭 일어날 거라면 it's up to me 그건 나에게 달려있다. 어떤 일이든 뭔가 일어날 일이 있다면 나에게 달려있다. 그런 포스터를 줬어요. I realized within that moment 그 순간에 나는 깨달았죠. that 다음은 if any changes or improvements were going to occur in my outside world 여기 내용편 쫙 가요. 어떤 변화나 향상이 내 외부 세계에 일어날 거라면 they need to be begin within the inside world. 내부 세계에서 시작돼야 될 필요가 있다라는 거예요. 그걸 깨달았다는 거예요. 그러니까 뭔가 내가 변화가 일어나려면 내부에서 마음이 바뀌어야 돼요. 그러니까 여러분이 얼마 전에 책장 정리를 했잖아요. 그런데 그게 참 큰 사건이었지만 그때 무슨 일이 일어났어? 책장을 정리하기 위해서 내 마음에서 해야겠다라는 생각이 있었을 거예요.
변화해야겠다 생각해서 했고 외부 세계나 이런 환경이 많이 바뀐 걸 쌤 눈에서도 보이니까요. 자, 앞으로도 계속 하기를 응원해요. In life, 삶에서 meaningful or microscopic change within society. 삶이나 사회 내에서 근데 의미 있고 마이크로코스믹이니까 아주 작은 거야. 아니. 저기 뭐지? 매크로코스믹이니까 아주 대우주적인. 그러니까 사회에서 큰 변화나 아주 의미 있는 변화는 begins on 아까 말한 지금 인사이드를 얘기하는 거예요. 마이크로코스믹이요. 소우주적인 수준에서 시작되는 거죠. That's you and me. 그 소우주적인 건 바로 너와 나. 아니 더 급하게는 나부터 시작하면 되는 거예요. 내가 바뀌어야지 다 바뀔 수 있는 거예요. 이건 진짜 인정하는 바. 자, you cannot authoritatively impose effective change upon any society. Whether it must be choice or is vested within the consciousness of its inhabitants가 되겠죠. 너는 어떤 권위적으로 authoritatively cannot에 강요할 수 없어. 효과적인 변화를 어떤 사회 맞아요. 누구도 사회에다가 대고 바뀌어 할 수 없어요. 오히려 it must be a choice 선택이라는 거죠. 그것이 느껴지기를 보통의 수동태 잘 안 쓰는데 adaptive within the consciousness of its inhabitants. 그러니까 사회의 거주자가 있잖아요. inhabitant의 의식 속 깊은 곳에서 느껴지는 선택이어야 한다는 거죠. 그 누구도 백날 바뀌라고 떠들어봐야 안 되고요. 의식 깊은 곳에서 아까 말한 inside, micro, cosmic 이런 얘기 좀 똑같이 하고 있죠. 그러니까 내용펜으로 더 consciousness of inhabitant가 되겠죠. 여러분이 지금 리딩맵 그리는 것만 잘 봐도 글의 흐름을 잘 깨뜨릴 수가 있어요. 쌤이 가끔 점검할 때 어떠냐고 왜 물어보냐면 기억력 테스트이기도 해요. 어느 정도 내용을 숙지를 하고 있어야 이게 기억이 나거든요. 그러려면은 쌤이 내용펜 준 걸 조금 흐름을 좀 알아두시고 자, 독해할 때도 문제 풀 때도 이런 식으로 좀 잡아가세요. collective 집단적으로 사회 개인은 must band together and say with one voice. 밴드잖아 밴드 함께 묶어야 돼. 단결해야 돼. 그리고 한 목소리로 말해야 돼. We are mad as hell. 지금 헬 같은 거, 헬게이트 할 때 여기다 넣어놨어 지금. 이게 지금 연기 교재의 수준이죠. 어쩔 수 없어요. 그 구어적인 표현이라 좀 극단적으로 쓴 말을 그대로 넣어놓은 것 같아. as hell 우리는 진짜 단단히 화가 났다 미쳤다라기보다 We are not gonna gonna 썼잖아요 지금 gonna wanna 이런 거. Take it anymore. 더 이상 그거를 받아들이지 않을 거야. 이렇게 말을 해야 된다는 거야. 함께 단결해서. 뭐 이렇게 격하게 말하지 않아도 되는데. 하긴 뭐 격하게 말하지 않으면 사람들이 듣지 않으니까요. For this, 이것이 to occur, 의미상이죠. For this to occur. 일어나게 하기 위해서는 하지만 앞으로 빼고 one person must be willing to take the reins of change. 변화. 그런 어떤 변화의 어떤 통제권 그런 거가 일어나도록 한 사람이 기꺼이 해야 된다는 거야. With all the risk 모든 위험을 감수하고겠죠. Those reins entail 그 통제권이 수반하는 그런 위험과 함께 기꺼이 변화를 통제하고요. And with an iron reserve 그 강한 그니까 아이언이 강철이잖아요. 그런 강한 결단력, 결심으로 lead the charge of effective change 효과적인 변화에 대한 걸 만들려고 노력해야 된다는 거죠. 그런 걸 이끌어야 된다는 거야. charge 나쁘지 않아요. 그 다음에 5번 대파의 기법도 교육학, 행정학이 워낙에 많이 들어와 있으니까요. 근데 이거는 안 어려워요. 쭉 읽다 보면 해석이 되는데 중요한 거는 이 기법은 막 여러 사람끼리 막 토론을 하면은 불규칙치니까 그 그리스 신화에서 델포의 신전에서 나왔다는 그 신탁의 의견 듣다가 이제 피드백을 구성하는 그런 글인데 이거 읽고 쌤이 이거는 한번 쌤이 해석 못해도 되니까 한번 해보시면 다시 물어볼게요. 6번 패스. 7번은 나쁘지 않아요. 별. 여기까지만 딱 할게요. According to the scholars of the Indian traditions better.
배다는 인도의 그런 어떤 그 전통이죠. 인도의 전통 배다를 연구하는 학자들에 따르면 there is no religion. 종교의 기원은 B2도 나왔네요. 가능이라고 쓰세요. was to에다가. to be sought in the impression. 어떤 인상들에서 찾아질 수 있는데 that natural phenomena. 자연현상이 made upon man. 그러니까 인간에게 만들어진. 원래는 natural phenomena made the impressions upon man이었거든요. impression이 앞으로 나가서 선행사가 돼서 해석이 이렇게 되는 거예요. 종교의 기원은 자연현상이 인간에게 남긴 인상에 찾을 수 있었다. 자연이 어느 날 갑자기 막 천둥 번개가 막 치니까 사람들이 원시시대에 나 이거 뭐야 무서워 얘가 신으로 할래 신이 화났나 봐 뭐 이런 거죠. The mythological figures 신화적 인물들은 were thought 생각되어진 거죠. to be think의 to be는 이제 수동태로 됐죠. personification의 내용과의 의인화 person에서 나왔죠. of natural object 자연물에 의인화된 걸로 여겨진 거죠. to impressive manifestations of nature 자연에 나타난 manifestation 그것도 인상적인 그런 거 stimulate the personifying fantasy of man 인간의 의인화하는 공상을 자극했다는 거죠. 자연이 그 현실이 나타났다는 건 뭐냐면 manifestation이 뭐냐면 천둥이 한번 빡 친 거야. The primary stage of religion 종교의 초기 단계는 was not a but이에요. not의 세모 짝이 but 그죠? 되게 웃긴 게 not due to but due to인데 또 생략했어요. 영어는 반복이 싫다고 그랬어요. 뭐 때문에 the religious nature of man 인간의 어떤 자연적인 nature 여기 본능이죠. 본성 그것 때문 아니면 또 due to 여기도 세모 쳐야 되네. due to the need of the human heart. 여긴 다 아니야. 쌤이 말하죠. 다 읽을 필요 없다고. 그럼 여긴 다 건너뛰어도 되는 부분이죠. 인간의 마음의 어떤 필요성에 기인한 게 아니야. as 이 사람이 표현했던 것처럼 그의 책에서 이건 빼고 but to man's elementary capability of seeing personal figures in the impersonal phenomena of his surroundings. 어떤 그의 주변 환경에 어떤 비인격적인 인간이 아닌 인격이 없는 그런 페노메나 속에서 개인 그 인간적인 어떤 피겨 인물을 보려는 능력 이게 지금 여기 딱 압축돼 있어요. 버트부터 쫙 내용가요. 그러니까 종교라는 게 결국에는 인격이 아닌 돌덩이에서 얘가 신이구나 하고 인물을 보는 그런 능력에 기인한 거래요. 그것 때문이래요. So what finally led to formation of religion. 결국엔 종교의 형성으로 이어진 건 뭐냐면 was the elaboration of nature mythology and veneration of respective figures. 각각의 어떤 그 인물, respective 각각의 인물에 대한 숭배였다라는 거죠. elaboration, 정교화, 자연의 어떤 신화의 정교화와 인물에 대한 숭배였다라는 거죠. 그래서 종교가 생겨나게 돼요. 마지막 문장, the beginning of religion. 종교의 시작은 was the worship of many natural objects. 자연현상들의 많은 숭배였다는 거죠. 결국엔 자연현상, 자연을 섬겼다. With the predominance of such phenomena. 그런 자연현상의 지배적인 대부분인 거죠. 뭐 as, such as, 뭐와 같은 the sun, the sky, thunderstorms, lightning, rain, and fire 이런 것과 같은 거였죠. 바로 나중에 13강으로 할게요. 8번도 나쁘지 않은데 이것도 그냥 읽어보고 쌤이 개요만 알려드릴게요.